चलो हवे जो दाखला नंबर 2 एमां आपेलुं छे के प्रश्न 1 अगाऊ जे पहला दाखलाना 10 जोया प्रश्न पहलाना 10 दाखला जोया एमां जे समय संख्याओनुं दशांश निरूपण शांत होय बरोबर तेनुं दशांश निरूपण दर्शावो। अगाऊ शुं हतुं शांत छे के अनंत अने आवृत छे ई जोवानुं। हवे अहींया शुं छे के एमां जे पहला जे प्रश्न हतो एनी अंदर जेनुं दशांश निरूपण शांत मळ्युं एटले के जेने 2 ની n घात अने 5 ની m घात स्वरूपमां दर्शावी शक्या जेना अवयवोने बरोबर एनुं दशांश निरूपण दर्शावो एटले के हवे आपणे एना जवाब लखवाना शुं आवशे पॉइंटमां बरोबर। तो ई जे दाखला हता ई आ 6 दाखला एमांथी हता बरोबर पहेलाना एक तो पहलो बीजो पछी चौथो छठ्ठो आठमो अने नवमो आ जे हता आ बधा शांत समय संख्या हती एटले आनुं दशांश निरूपण शांत हतुं एटले के पॉइंट पछी कोक जग्याए ई संख्या स्टॉप थई जती हती बरोबर आगळ जे कंई होय पछी आगळ हालती नहोती। तो हवे आपणे आनो जवाब शुं आवे ई लाववानो छे। तो पहेलो दाखलो जोईए पहेलो दाखलो छे 13/3125 बरोबर अहींया जोई लेवी पहेलो 13/3125 हवे कोई पण संख्याना छेदमां जो कोक एक हूँ एक उदाहरण लखूँ के 27/10 27/10 आने मारे भागाकार कर्या विना जवाब लखी सकूँ कई रीते तो के आ जे जीरो रह्यो ने ई केटली वखत जीरो आप्यो छे एक वखत तो मारे आ जे संख्या छे एमां आ एनी आगळ एनी पाछळ के एनी वच्चे गमे त्यां एक एवी जग्याए पॉइंट मूकवानो छे के जमणी बाजू एक संख्या आवे तो आ 2.7 आ थई गयो आनो जवाब बरोबर। हवे कोक बीजी संख्या हूँ लखूँ मोटी के 437 लख्या छे अने छेदमां 4 जीरो छे आ संख्यानो जवाब शुं आवशे आनो भागाकार एनो जवाब आपणे भागाकार कर्या विना लखी शकवी। तो जीरोनी संख्या गणवानी केटली छे 1 2 3 4 गमे बाजुथी गणो 4 ज थशे 4 जीरो छे अंशमां संख्या केटली छे 3 बरोबर। हवे पॉइंट क्या मूकवो तो आपणे बस खाली धारवानुं छे पॉइंट जे छे ने अहींया छे बरोबर। हवे जीरो केटला छे 4 तो पॉइंट ने 4 एकम डाबी बाजू खसेडवानो छे आनका 4 बाजू तो અહીંથી અહીં આવે એટલે 1 હજી પછી અહીંયાથી આ 4 અને 3 વચ્ચે આવે એટલે 2 પછી હજી અહીંયાથી આ 4 પાસે આવે એટલે 3 સ્ટેપ આગળ આવ્યો હજી આપણે તો 4 સ્ટેપ આગળ લાવવાના છે આપણે તો આગળ વિચારવાનું છે કાંઈ નથી એટલે શું હશે 0 એટલે હજી આ જે પોઈન્ટ છે એ અહીંથી આ 4 પોઈન્ટ આગળ આવ્યો અને આગળ હજી કાંઈ નથી તો હજી 0 આપણી પાસે 0 નકરા છે જેટલા જોઈએ એટલા મૂકી દેવાના बरोबर એટલે આનો જવાબ શું આવ્યો 0.0437 જો કેટલા જીરો છે 4 પોઈન્ટની જમણી બાજુ કેટલી સંખ્યા આવી 1 2 3 ને 4 બરોબર આવી રીતે આનો જવાબ આવે। હવે કોક સંખ્યા આવી આપેલી છે 31/25 હવે આમાં 0 તો નથી 10 નથી 100 નથી 1000 बरोबर कोई पण संख्याना छेदमां 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख आवी संख्या आवे तो आपणे एनो भागाकार वगर भागाकार करे लई बरोबर एनो जवाब पण आवी संख्या छे तो शुं करीशुं तो आपणे आने ई स्वरूपमां फेरववानी ट्राय करीशुं बरोबर 31/25 ने 10 100 अथवा 1000 के एनथी वधु 10,000 1 लाख ई स्वरूपमां फेरववानी ट्राय करवानी छे। कई रीते थशे तो सौथी पहला तो आ शुं थशे तो के 13/31/25 ना आपणे अविभाज्य अवयव पहला दाखलानी अंदर पाड्या हता जो याद न होय तो कई रीते हता तो के 50 50 25 25 पंचा 125 125 पंचा 625 अने हजी एक वार 5 हारे गुणो तारे 31/25 मळे आपणने
બરોબર, એટલે આ એના અવિભાજ્ય અવયવ થયા. 5 સિવાય બીજું કાંઈ નથી આવતું એના અવિભાજ્ય અવયવમાં. કેટલી વખત 5 છે? 1 2 3 4 ને 5. તો આના જે અવિભાજ્ય અવયવ આવ્યા એ આપણે લખી નાખ્યા. 5 આવ્યા 5 વખત. બરોબર, છેદમાં આપણે 10 લાવવા છે. કઈ જગ્યાએ હું તમને કહું. જો આ 5ની 5 ઘાત જે મેં લખી છે એમાં આ તો થયો ઘાત, જેને આપણે કહેવી ઘાતાંક. હવે આ જે થયો આને કહેવાય આધાર. આધાર જે છે બરોબર, આને ઘડીક ભૂલી જાવી ઘાતાંકને. આધાર જે છે, આધારની જગ્યાએ આપણે 10 લાવવાના છે છેદમાં. છે કેટલા? 5. હવે મારે આને કેટલા વડે ગુણવા પડે તો 10 થાય? તો કે આને આપણે 2 વડે ગુણવા પડે. બરોબર, હવે ઘાતાંક ઉપર આવી. ઘાતાંક કેટલી આપેલી છે? 5. તો આપણે અગાઉના ધોરણમાં પણ ઘાત અને ઘાતાંક આવો પાઠ ભણી ગયા છીએ. એમાં શું આવે? આધાર સરખો હોય. બરોબર, કોઈ પણ સંખ્યાનો આધાર સરખો હોય અને વચ્ચે ગુણાકાર હોય તો જે ઘાત છે બરોબર એનો સરવાળો થાય. આધાર સરખો હોય તો આવી રીતે. બરોબર, આધાર સરખો અને ઘાત અલગ અલગ હોય બરોબર, તો ઘાતનો સરવાળો થાય ડાયરેક્ટ આધાર સરખો હોય તો. એટલે આનો જવાબ આવે 2/7 ઘાત. હજી એનું રિવર્સ, જો ઘાત સરખી હોય ને આધાર અલગ અલગ હોય તો કે ઘાત સરખી હોય 3/2 ઘાત ગુણ્યા 7/2 ઘાત. અહીંયા જો ઘાત સરખી છે અને આધાર અલગ અલગ છે તો શું થાય? તો વચ્ચે ગુણાકાર આપ્યો હોય તો ગુણાકાર થાય, ભાગાકાર આપ્યો હોય તો ભાગાકાર થાય. અહીંયા શું છે? ગુણાકાર. ઘાત સરખી છે, 7 તેરી 21, 21/2 ઘાત આવું થાય. હવે આ તે અહીંયા આવશે. જો અહીંયા આપણે આધાર 10 કરવો છે પણ સીધો એમ ગુણાકાર નહીં થાય. અહીંયા શું છે? ઘાતમાં 5. ઘાત સરખી હોય તો જ આ બંનેનો આધારનો ગુણાકાર થાય. ઘાત આપણે સરખી મૂકવી પડશે. એટલે અહીંયા આપણે ગુણાકાર શેની સાથે કરવો પડશે? 2/5 ઘાત સાથે. તો જ આ બંનેનો ગુણાકાર 10 થયો. છેદમાં 10, 100, 1000 બરોબર એવા જ આપણે લાવવા છે. તો અહીંયા 10 ક્યારે થશે? અહીંયા 5 હતા એટલે 10 ક્યારે થાય? તો કે અહીંયા 2 હારે ગુણવી ત્યારે. પણ સીધા 2 હારે નહીં ગુણી શકવી કારણ કે ઘાત પણ આપેલી છે. ઘાત સરખી હશે તો આ જે આધાર છે એનો ગુણાકાર થશે. એટલે અહીંયા 2/5 ઘાત હારે આપણે ગુણ્યા. હવે ગણિતના નિયમ મુજબ તમે અંશમાં કંઈ ગુણો તો છેદમાં પણ ગુણવું પડે અને એવી જ રીતે છેદમાં કોક સંખ્યા સાથે ગુણો તો એ જ સંખ્યા સાથે અંશમાં પણ ગુણવા પડે. હવે છેદમાં આપણે શું કર્યું છે? 2/5 ઘાત હારે ગુણ્યા છે એટલે અંશમાં પણ શું કર્યું? 2/5 ઘાત હારે ગુણી નાખ્યા. ખબર ન પડે તો આપણે અહીંયા લખી નાખવાનું કે અંશ અને છેદમાં 2/5 ઘાત વડે ગુણતા. બરોબર, એવું ઉપર લખીને પછી આ લખો તોય વાંધો નહીં, આવી રીતે કાઉન્સમાં પાછળથી લખો તોય વાંધો નહીં, બેય સાચું છે. હવે અહીંયા શું થશે? છેદમાં અંશ અને છેદમાં તો કે 13 ગુણ્યા 2/5 ઘાત એટલે 2/5 હારે ગુણાકાર નથી. 2/5 ઘાત એટલે 2/5 વખત ગુણાકાર છે 2 હારે તે. બરોબર, એટલે 2 દુ 4, હજી 4 દુ 8, હજી 8 દુ 16 અને 16 દુ 32 એટલે 2/5 ઘાતનો ગુણાકાર આવે 32. બરોબર, આમાં ભૂલ ન થાય, ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો 2/5 ઘાત એટલે થઈ 32. હવે છેદમાં શું થશે? આધાર અને ઘાત. એ જો આધાર અલગ અલગ છે પણ શું સરખું છે? ઘાત. ઘાત સરખી હોય તો આધારની વચ્ચે ગુણાકાર આપ્યો હોય તો ગુણાકાર થાય, ભાગાકાર આપ્યો તો ભાગાકાર થાય. અહીંયા શું છે? ગુણાકાર. તો કેટલા? 5 દુ ને 10 અને ઘાત આવશે 1 વખત. 10/5 ઘાત આવી. હવે 10/5 ઘાત આપણે પહેલાં તો અંશમાં શું આપેલા છે? 32 ગુણ્યા 13. તો એનો ગુણાકાર શું થાય એ લખવાનો છે. બરોબર, 32 ગુણ્યા 13
એટલે શું થાય 13 દુ 26 ના 6 વધી 2 13 તેરી 39 ને 2 41 416 આવશે બંનેનો ગુણાકાર 32 ગુણ્યા 13 એટલે થયા 416. ચાલો હવે છેદમાં કેટલા આપેલા 10⁵ ઘાત. હવે અહીંયા બધાને ઘણી બધી ભૂલ થાય છે. 10⁵ ઘાત એનો મતલબ 10 લખ્યા પછી 1 2 3 4 અને 5 મીંડા કે આ 10⁵ ઘાત એટલે 1 લખ્યા પછી 5 મીંડા. બરોબર? તો આમ નથી લખવાનું. આ જે છે આ ખોટું છે. 10⁵ ઘાત એટલે 10 લખ્યા પછી 5 મીંડા નહીં. 10⁵ ઘાત બોલવાની પણ 1 પછી 5 મીંડા આવશે. બરોબર? એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આમાં લગભગ બધાને ભૂલ થાય છે. એટલે 10⁵ ઘાત એટલે 1 પાછળ કેટલા મીંડા આવશે? 5. બરોબર? ચાલો હવે જવાબ આવી જાય. હવે તો અગાઉ ઉદાહરણ આપ્યા એવું જ છે. બરોબર? કેટલા જીરો છે એ ગણવાના છે તો કે 5 જીરો છે. બરોબર? એટલે પોઈન્ટ એવી જગ્યાએ મૂકવાનો છે બરોબર જવાબમાં કે જમણી બાજુ 5 સંખ્યા આવે અને અંશમાંથી જવાબ આપણે લાવવાનો હોય. અંશમાં તો 3 જ સંખ્યા છે. કઈ છે? 416. 3 સંખ્યા છે ને આપણે તો 5 જોઈ છે. 2 ઘટે છે તો 2 જીરો મૂકી દો. આગળ એક જીરો. 0.00416 આ થઈ ગયો આનો જવાબ. બરોબર? 13/3125 બરાબર આવે 0.00416. બરોબર? બસ આવી જ રીતે દરેક દાખલા જે આપણને સમય સંખ્યા શાંત સમય સંખ્યા જેમાં જવાબ મળ્યો છે એ બધાને આ જ રીતે ગણવાના છે. બરોબર? છેદમાં કા 2 આવતા હશે કા 5 આવતા હશે તો શું કરશું તો કે ઘાત સમાન કરશું આપણે. બરોબર? ઘાત સમાન કરશું એટલે બંનેનો ગુણાકાર તો થઈ જશે આધારનો. પછી કેટલા જીરો મૂકવાના એ ખાસ એમાં ભૂલ ન થાય. બરોબર? અને પછી ડાયરેક્ટ જવાબ. ચાલો એની પછી દાખલા નંબર 2 કયો છે? 17/8. તો બીજો દાખલો છે 17/8. તો હવે 17/8 જે 8 છે એને આપણે કયા સ્વરૂપમાં લખી શકીએ? ઘાતના સ્વરૂપમાં. પહેલાં તો છેદમાં. તો અહીંયા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2. 2 દુ 4 અને 4 દુ 8 આવું થશે. એટલે આ થયું 17/2/3. હવે આપણે લાવવાનું છે 2ની કોક ઘાત 5ની કોક ઘાત પણ બે સરખી હોય પડે. બરોબર? તો અહીંયા 2ની તો 3 ઘાત છે, ઘટે છે 5ની 3 ઘાત. બરોબર? 10 કરવા માટે અગાઉ જેમ આપણે દાખલો ગણ્યો એમાં શું કરતા હતા કે અહીંયા આધારનો ગુણાકાર કરવા માટે ઘાત સમાન હોય એમ લેવાનું. અહીંયા એવું જ છે. તો ઘાત સમાન હોય એટલે કે 3 ઘાત તો આવશે. 10 કરવા માટે 5 ઘટે છે એટલે 5ની 3 ઘાત. અંશમાં પણ શું થશે? 5ની 3 ઘાત આવશે. એટલે આ થશે 17 ગુણ્યા 5ની 3 ઘાત છેદમાં 2ની 3 ઘાત ગુણ્યા 5ની 3 ઘાત. હવે અંશમાં છે 17 ગુણ્યા 5ની 3 ઘાત એટલે 5નો 3 વખત ગુણાકાર. 5 5 25 અને 25 5 125. એટલે આ થયું 125 છેદમાં 2ની 3 ઘાત ગુણ્યા 5ની 3 ઘાત. ઘાત સરખી તો આધારનો ગુણાકાર 2 ગુણ્યા 5 કેટલા થશે? 10 અને ઘાત કેટલી આવશે? 3. હવે 125 ગુણ્યા 17 શું થાય છે એ લખવાનું છે આપણે. ગુણાકાર કરવી. 7 5 35 5 અહીંયા 3 7 દુ 14 ને 3 17 7 1 7 1 7 ને 1 8. કેટલા આવે છે? 21 25 2125. તો અંશમાં આવ્યા 2125 અને છેદમાં 10ની 3 ઘાત. એનો મતલબ થયો 1
પાછળ કેટલા જીરો? 3. હવે સીધો જવાબ મળી જશે આના ઉપરથી. શું થશે? તો કે કેટલા જીરો? 1, 2 અને 3. તો આમાં જમણી સાઈડ 3 જીરો હોવા પડે. તો અહીંયા પોઈન્ટ મૂકી દેવી એટલે 2.125. 3 જીરો છે એટલે જમણી સાઈડ 3 સંખ્યા હોવી પડે. એટલે આ જવાબ થઈ ગયો 2.125. 17/8 એટલે 2.125. બરોબર. દાખલા નંબર 3. એની પછી ચોથો દાખલો જે હતો એ હતો શાંત સમની સંખ્યા. એ શું છે? 15/1600. તો 15/1600 એટલે આપણે 1600 અવયવ પાડવા પડે પહેલા અવિભાજ્ય. બરોબર. એટલે અહીંયા શું થાય? તો કે 8 પાછળ 2 0, 4 પાછળ 2 0, 2 પછી 100 ગુણ્યા 2 એટલે 200, 50 ગુણ્યા 2 એટલે 100, 25 ગુણ્યા 2 એટલે 50 અને છેલ્લે આવશે 5 એકા 5. તો જે અવયવ પડ્યા એ 2ની 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 ઘાત અને 5નો વર્ગ આવી રીતે પડ્યા. 15/2ની કેટલી ઘાત છે? તો કે 6 ઘાત ગુણ્યા 5ની કેટલી ઘાત છે? 2 ઘાત. હવે અગાઉના દાખલામાં આપણે જે જરૂર હતી એ સીધી મૂકી દેતા હતા સંખ્યા. અહીંયા જોવાનું ઘાત કેટલી એટલી ઘાત મૂકી દીધી અને ગુણાકાર થઈ જાય. ઘાત સરખી, સંખ્યાનો ગુણાકાર. અહીંયા આધાર અલગ અલગ, ઘાત અલગ અલગ. તો શું કરવું પડશે? તો કે ઘાતને સરખી કરવી પડશે. બરોબર. ઘાત સરખી કરવા માટે અહીંયા છે 2ની 6 ઘાત પછી ગુણ્યા 5ની કેટલી ઘાત છે? 2 ઘાત. 5ની 6 ઘાત કરવા માટે ઘટે છે કેટલી ઘાત? 4 ઘાત. કરવાનું છે શું? તો કે ગુણ્યા 5ની 4 ઘાત હું લખી નાખું. બરોબર. પછી આ 2ની 6 ઘાત તો એમનામ રહેશે ગુણ્યા. હવે આ 2ને જુઓ, આમાં આધાર સરખો છે કે ઘાત? તો કે આધાર. આધાર સરખો હોય વચ્ચે ગુણાકાર તો ઘાતનો સરવાળો. એટલે કે 5ની 2 વત્તા 4 ઘાત થઈ એટલે 2ની 6 ઘાત થઈ ગુણ્યા 5ની કેટલી? 2 ને 4 6 ઘાત થઈ ગઈ. બરોબર. આટલું આપણે અહીંયા છેદમાં કરશું તો છેદમાં ઉમેર્યું છે શું? 5ની 4 ઘાત. અંશમાં 5ની 4 ઘાત ઉમેરવી પડશે આપણે હારોહાર. બરોબર. અહીંયા 5ની 6 ઘાત કરવા માટે ઘટે છે 5ની 4 ઘાત. 5ની 4 ઘાત છેદમાં ઉમેરી તો 5ની 4 ઘાત અંશમાં પણ ઉમેરવાની ગુણાકાર કરીને. બરોબર. હવે અંશમાં 15 ગુણ્યા 5ની 4 ઘાત એટલે શું થાય? તો કે 5નો 4 વખત ગુણાકાર. 5 5 25, 25 પંચા 125 અને 125 પંચા થાય 625. તો આ થયા 625 છેદમાં 2ની 6 ઘાત તો એમનામ રહેશે ગુણ્યા આધાર સરખો છે તો ઘાતનો સરવાળો કરી નાખવી. જો ખબર હોય ને સીધી 6 ઘાત લખો તોય વાંધો નહીં, નહીતર આમ કરો તોય ચાલશે. બરોબર. દાખલો આવડવો પડે આપણને. 15 ગુણ્યા 625 છેદમાં 2ની 6 ઘાત ગુણ્યા 5ની 6 ઘાત. હવે ઘાત સરખી થઈ ગઈ તો આધારનો ગુણાકાર થઈ જશે. પણ આપણે અહીંયા 625 ગુણ્યા 15 એનો જવાબ તો લાવવો પડશે કે શું થાય? તો ગુણાકાર કરી નાખવી. 625 ગુણ્યા 15 એટલે આ 0 એમ નામ 625 50 50 25 ના 5 વધી 2 5 દુ 10 ને 2 12 6 પંચા 30 ને 1 31. કેટલા આવશે? 9375. બરોબર.
તો 9375 ભાગ્યા અહીંયા શું છે, ઘાત જે છે એ સરખી છે એટલે જે આધાર રહ્યો એનો થશે ગુણાકાર. આધાર છે 2 ગુણ્યા 5 એટલે 10ની કેટલી ઘાત થશે? 6 ઘાત. બરોબર. હવે 9375 ભાગ્યા 10ની 6 ઘાત એટલે એક પાછળ કેટલા જીરો આવશે? 6 જીરો. બરોબર. એક પાછળ 6 જીરો આવશે એટલે પોઈન્ટની જમણી બાજુ 6 સંખ્યા હોવી પડે. અહીંયા અંશમાં આપી છે 4 સંખ્યા એટલે આ પોઈન્ટ 4 સંખ્યા એટલે 9375. બરોબર. હવે તો કે આ સંખ્યા થઈ ગઈ. આગળ 2 જીરો મૂકી દો. બરોબર. અને એક પોઈન્ટ આગળ જીરો એટલે જે જવાબ મળ્યો એ શું છે? 0.009375. આ જે થયો એ દાખલા નંબર 4નો જવાબ થયો. બરોબર. એના પછી શું આવે છે? દાખલા નંબર 6 જે છે 23 ભાગ્યા 2ની 3 ઘાત ગુણ્યા 5નો વર્ગ. છઠ્ઠો દાખલો છે 23 ભાગ્યા 2ની 3 ઘાત ગુણ્યા 5નો વર્ગ. ચાલો હવે અહીંયા ઘાત આધાર અને ઘાત સ્વરૂપમાં તો આપેલો છે છેદ, પણ અહીંયા શું છે? ઘાત સમાન નથી. જો અહીંયા કેટલી ઘાત છે? 3 અને અહીંયા 5ની ઘાત છે 2. તો ઘાત સમાન કરવી પડશે. તો ઘટે છે કોની ઘાત? 5ની. અને કેટલી ઘટે છે? 1. તો એટલા વડે આપણે અંશ અને છેદમાં ગુણી નાખશું. તો 23ના છેદમાં 2ની 3 ઘાત ગુણ્યા 5નો વર્ગ બરાબર આ 23 છેદમાં 2ની 3 ઘાત ગુણ્યા 5નો વર્ગ અને ઘટે છે હજી 5ની 1 ઘાત. 1 ઘાત લખો તોય ભલે અને ખાલી 5 લખો તોય ભલે. 5 એટલે શું થયું? 5ની 1 ઘાત જ થઈ. બરોબર. એટલે 23 ગુણ્યા 5ની 1 ઘાત એટલે 5 છેદમાં 2ની 3 ઘાત ગુણ્યા આધાર સરખો ઘાતનો સરવાળો એટલે 5ની 2 વત્તા 1 એટલે 3 ઘાત. ચાલો 23 પંચા કેટલા થશે? 115 છેદમાં 2ની 3 ઘાત ગુણ્યા 5ની 3 ઘાત. ઘાત સરખી, આધારનો ગુણાકાર. 2 પંચા 10 એની કેટલી ઘાત? 3 ઘાત. તો 115 છેદમાં 1 પાછળ કેટલા જીરો આવશે? 3. બરોબર. તો જે જવાબ આવશે એની આ પોઈન્ટની જમણી બાજુ 3 સંખ્યા હશે. અહીંયા 3 સંખ્યા આપી છે તો લખી નાખવી પહેલાં સંખ્યા. અહીંયા પોઈન્ટ અને આગળ હવે કોઈ નથી એટલે 0. 0.115. આ થશે દાખલા નંબર 6નો જવાબ. હવે એની પછી છે દાખલા નંબર 8 જે છે 6ના છેદમાં 15. બરોબર. દાખલા નંબર 8 6ના છેદમાં 15. તો 15 જે છે એને આપણે કઈ રીતે લખી શકવી? જો અહીંયા આપણે 15ના ભાગ શું થશે? તો કે 5 તેરી 15. બરોબર. હવે અહીંયા 3 આવ્યા છે તો અહીંયા 2 અને 5 લાવવા માટે 3 જે છે એ કેન્સલ તો થવા પડે, પણ અહીંયા આપણને જુઓ તો 6 આપ્યા છે તો 6ના ભાગ પાડી દેવી તો શું થશે? 2 તેરી 6 આમ થાય તો ઉપર નીચે 3 ઉડી જશે. તો હવે શું વધ્યું? 2ના છેદમાં 5. બરોબર. 2ના છેદમાં 5. છેદમાં 10 લાવવાના છે, 5 છે, શું ઘટે છે? 2. તો છેદમાં 2 મૂક્યા તો અંશમાં તે 2 વડે ગુણવાના એટલે આ શું થઈ જશે? 2 દુ 4. 4ના છેદમાં 10. એટલે જવાબ જે છે એમાં પોઈન્ટની જમણી બાજુ એક સંખ્યા હોવી પડે. આપણી પાસે એક સંખ્યા જ છે 4. એ લખી અહીંયા પોઈન્ટ મૂક્યો ને આગળ 0. આ થઈ ગયો જવાબ. બરોબર.
આની પછી છે દાખલા નંબર 9 જે છે 35/50. 35/50 બરોબર. હવે શું થશે અહીંયા તો કે 50 આપણે શું ભાગ પાડી શકવી 35/50 બરાબર 50 ભાગ પડે 2 પંચા 10 અને 10 પંચા 50 બરોબર. અહીંયા 35 આપેલા છે તો એના ભાગ પડે 7 પંચા 35. 5 ઉડાડવા હોય તોય ભલે જુઓ તો ડાયરેક્ટ થઈ જાય ને. 7/છેદમાં કેટલા આવ્યા 5 દુ 10. પોઈન્ટની જમણી બાજુ કેટલી સંખ્યા હશે 1. આગળ મૂકી દો 0 તો આ થઈ ગયો જવાબ 0.7.